السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله فانك انت اهل التقوى واهل المغفرة یا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ مزدور اگر مزدوری پوری کرے اور سچے جذبے سے کرے اور صحیح کرے تو اس کو اس کی مزدوری ملتی ہے، اور پھر اگر مزدوری کچھ اور بہتر کرے اور اچھی کرے اور صحیح یقین کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح خدمت کے ساتھ، پھر اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ عید کا دن روزے داروں کے لیے انعام کا دن ہے۔ تکون لنا عیدا، عید کا دن روزے دار کے لیے انعام کا دن ہے۔ اور جو عید کی رات ہے اسے لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نا ججمنٹ کرتا ہے سارے رمضان کے سارے روزوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی نظروں کو، اس کی سوچوں کو، اس کے قدموں کو، اس کے سجدوں کو، اس کی عبادت کو، اس کے صدقے کو، اس کے خیرات کو، اس کی ذکر کو، اس کی تسبیحات کو، اس کے قیام کو، اس کے رکوع کو، اس کے کلمات کو، اس کی سوچوں کو، اس کے صبح کو، اس کی شام کو، اس کی سحری کو، اس کی افطاری کو، اس کی عبادت کو، اس کی ریاضت کو، ساری چیزوں کو اللہ پاک سامنے رکھ کے پرکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں اس نے کیا کیا۔ وہ رات ہوتی ہے جس کی صبح عید ہے، چاند رات، عید کی رات، اس کو لائلۃ الجائزہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور رات بڑی حساس رات ہے، بہت حساس رات ہے۔ اور اس رات میں، جس رات ابھی پتہ چلا صبح عید ہے، شیطانی طاقتیں جمع ہوتی ہیں اور اس کے سارے مہینے کا کٹیا وٹیا، اس کے سارے مہینے کی جمع پونچی روزوں کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، مجاہدے کے نام پہ، قربانی کے نام پہ اور مال جان وقت خرچ کرنے کے نام پہ وہ ضائع کرانے کی کوشش کریں گے۔ لائلۃ الجائزہ، اس رات میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ان لمحوں میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ کچھ بھی نہ کریں نا، عبادت نماز عشاء پڑھ کے سو جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جس سے گناہ ہو جائے، جس سے خطا ہو جائے، جس سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی نظام چل جائے، جس سے بخشش کی کوئی آتی رحمتیں ہم سے لٹ جائیں، ایسا نہ ہو۔ لائلۃ الجائزہ، اس میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھیں اور ایک تسبیح پڑھیں، یا تواب یا کریم، بس صرف 100 دفعہ۔ لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی سمجھ لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھیں کہ مولا رمضان میری طرف چل کے آیا تھا اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں کے ساتھ۔ کریم آقا، ہر رات میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی بخشش والا، ہے کوئی قبولیت والا، کوئی رزق بڑھوانے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی دولت عزت مانگنے والا۔ پہلے رمضان کے پہلے آسمان میں میرے اللہ ساری رات صدائیں ہوتی ہیں، مولا مجھ سے غفلت ہوئی، مولا میں نے روزہ رکھا، میری نظروں، میری چاہتوں، میرے جذبوں، میری تنہائیوں میں کوئی خطا ہو گئی، اے اللہ میں روزے کا صحیح حق ادا نہ کر سکا، اے اللہ روزے کے ساتھ میں صحیح سجدے نہ دے سکا، صحیح عبادتیں نہ کر سکا، میں لوگوں پہ اعتراض کر بیٹھا، میں کسی کو میلی نظر سے دیکھ بیٹھا، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ بیٹھا، مولا میرے منہ سے کچھ بول نکل گیا، اے اللہ کیا پتہ لقمہ کوئی حلال تھا، کوئی حرام تھا، کوئی مشکوک تھا۔ صحیح آقا، میں سارے رمضان اور پچھلے رمضان اور یہ ساری پچھلی زندگی جو میری گزری ہے، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس کو میں صلاۃ التوبہ کہہ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے، خوشو سے، دھیان سے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، توجہ سے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے، پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا تواب یا کریم، کہ مولا توبہ تو اس سے کی جاتی ہے، منوایا اس سے جاتا ہے جو کریم ہوتا ہے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو جتنا مانگا جائے دیے جائے، اور اس سے بڑا کریم اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ ساری عمر اس کے ساتھ بغاوت کی، دشمنی کی، مقابلے کیے اور پھر پکڑ میں آ گیا، حال سنا، اب بتا ما غرک بربک الکریم، کہ اب بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آنکھ نکال دے، ہاتھ کاٹ دے، بازو کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، جو بادشاہ کرتے تھے اب بھی ہوتا ہے۔ جا ساری عمر لولا لنگڑا رہے، ہمیں یاد رکھنا کہ تو نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن جا ہم کریم ہیں، میں کریم ہوں، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور یہ بندہ جا رہا تھا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا اس کو بلاؤ،
اس نے کہا پھر پکڑا گیا، کوئی اور گناہ سامنے آیا، اب مجھے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں کہ تجھے میری کریمی کا پتہ نہیں ہے، میں کتنا کریم ہوں۔ میں یہ ایک تسبیح یا تواب یا کریم کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا آپ نے جو پڑھنی ہے لیلۃ الجائزہ میں، جس کی صبح عید ہے، اس رات میں تجھے پتہ نہیں میں کیسا کریم ہوں، پتہ ہے میں نہیں جانتا۔ اب اس کا حوصلے میں حوصلہ آیا، سانس میں سانس آیا، اوہ نہیں کچھ اور عنایت ہوتی ہے، لہجہ بتا رہا ہے، لفظ بتا رہے ہیں۔ واپس سے بلایا، کیوں بلایا؟ تجھے پتا میں کتنا بڑا کریم ہوں؟ مولا میں نہیں جانتا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، جتنی تیری خطائیں تھیں، جتنے تیرے گناہ تھے، جتنی تیری سزائیں تھیں، جتنا تیرا عتاب تھا، جتنا تیرا بھار اور وزن تھا، اور جتنی تیری لغزشیں تھیں اور جرم تھے، اتنا میں نے تیری نیکیاں لکھ دی ہیں۔ جا، تو گناہوں کے عذاب کے پہاڑ لے کے آیا تھا، اب نیکیوں کے پہاڑ لے کے چلا جا۔ یہ کریم ہے، اور رب کعبہ کی قسم، رب کریم کی قسم، میں کریم کا ترجمہ پھر بھی نہیں کر سکا، وہ اتنا بڑا کریم ہے۔ فرض تک شاعر تھا، پینا پلانا شراب زندگی تھا۔ ایک جنازے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، کسی بولنے والے نے بول مارا، زور سے آواز دی، اس میں ایک بدترین شخص ہے، اس جنازے میں ایک بہترین شخص ہے۔ لوگوں نے سنا، شاعر نے، فرض تک نے بھی سنا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصری کو ایسے دیکھا، پوچھا حضرت آواز سنی؟ کہا سنی۔ کسی نے بول بچن مارا؟ سنی، ہاں۔ تو کہا کیا خیال ہے؟ اللہ ہی جانے کون بدترین کون بہترین۔ اور میں حضرت میں اس جنازے کا سب سے بدترین ہوں، آپ خواجہ حسن بصری ولی ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں، آپ اس جنازے کے سب سے بہترین شخص ہیں۔ بس یہ بات کہی، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، اور جنازہ ختم ہوا۔ زندگی کے دن رات گزرتے گئے، فرزق کو موت آ گئی۔ کسی نے بعد از وصال خواب میں پوچھا کیا بنا؟ کہ اللہ کے سامنے ہانپتا کانپتا ڈرتا گیا، اللہ نے کہا بوڑھے گناہگار کیا لائے؟ کیا لا؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو کہتا کچھ نہیں، ہماری پاس تیری ایک نیکی ہے۔ حیران ہو گیا، وہ کیا نیکی؟ تجھے یاد ہے ایک جنازے میں تو گیا تھا، اور اس جنازے میں میرا ایک یار بھی تھا، دوست بھی تھا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بندے نے کہا تھا کہ اس جنازے میں ایک بدترین اور ایک بہترین شخص ہے، یاد ہے؟ یاد ہے۔ اور میں تو نے میرے ایک دوست اور ولی کی عزت کی تھی، تو نے ایک میرے ولی کو مقام اور وقار دیا تھا، میں نے اس وقت نظر کرم فرمائی تھی اور تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ میں وہ کریم اور جاؤ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جا، جنت کے دروازے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہو، بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو۔ قیامت کے دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، کہے گا میرے ایک نیکی سے کیا بنے گا؟ اور ایک بندہ ایسا آئے گا جس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، اب کون دے گا؟ نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی نہیں دے گا، کوئی ساتھی نہیں بنے گا، نفسا نفسی۔ یہ کہے گا میری ایک ہی نیکی ہے، چلو تو لے لے، تیرا ترازو پورا ہو جائے، میں تو ویسے ہی۔ اب یہ ایک نیکی لیے اللہ کے بارگاہ میں بھاگا بھاگا خوشی خوشی جائے گا، ترازو تلے گا، اور ترازو تلتے ہی قد فاز فوزا عظیما، اعلان ہوگا جاؤ کامیاب ہے۔ میرا رب باوجود جاننے کہے گا آج کے دن تجھے کس نے نیکی دی ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب یہ اس کو بلا کے لائے گا اور دونوں سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ شان کریمی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائے گا تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، اس بندے کو مخاطب کر کے، کس کو؟ جس نے نیکی دی تھی، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، یہ کریمی تو میرا مزاج ہے، جاؤ میں نے تم دونوں کو معاف کر دیا، یہ کریمی تو میرا مزاج ہے۔ یا تواب ہو یا کریم ہو، مولا میں اس کریم کے سامنے توبہ کر رہا ہوں، تواب جو ایسی پل میں ایسی بخشش کے، مغفرت کے ایسے دریا بہا دیتا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے صرف، پر پڑھنی ایسی ہے دل کا رواں رواں، اندر کا جسم کا رواں رواں، اور بال بال اور قطرہ قطرہ ایسے لرز جائے اپنی گناہوں پہ اور اس کی کریمی پہ، اپنی خطاؤں پہ اور اس کی شفقت پہ۔ صرف ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، اور ایک تسبیح ایسی ہو لیلۃ الجائزہ میں، ایک تسبیح ایسی ہو، بڑا کرم ہوتا ہے۔
इस एक तस्बीह के जो फायदे आपकी जिंदगी में खुलेंगे ना, और बरकतें खुलेंगी, इज्जतों, दौलतों, राहतों, रहमतों, खैरों और बरकतों के साथ, आप गुमान ख्याल नहीं कर सकते कि इस एक तस्बीह से मिलेगा क्या। और इस एक तस्बीह से कायनात, रिज्क, वुसअत, सेहत, कबूलियत, बरकत, राहत, रहमत, आफियत मिलेगी क्या इस एक तस्बीह से। इस एक तस्बीह से मौला तो इतना करीम है, तो इतना करीम। और मैं एक जो एक बंदा एक दफा कह देना यार हमर राहिमीन, बस एक दफा, आज से 3 दफा आवाज आती है, रहमान और रहीम रब को पुकारने वाले बंदे मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। ऐसा करी, ऐसा करी। मैं उस दिन कब्रिस्तान में गया तो एक कब्र खोदी जा रही थी। मैंने कहा बेटा वो दिखाएं आपको कब्र कैसे खोदते हैं। उसके नीचे से 2 कब्रें और निकल आई, पुरानी कब्रें थी। जो बंदा कब्रिस्तान में कब्रें ईंटें तराश रहा था, ईंटें लगाने के लिए, कहने लगा कि फला आदमी, मैंने उसको नाम सुना हुआ था, उसको मैं जानता था, वो दुनिया का आखिरी मुजरिम था। यहां हवेली के करीब यहां सड़क आती है, सड़क से आगे एक फतानी चौक है, उस चौक में वो रहता था, उसका घर था। और मैं उसको, जब मैं वहां पढ़ने जाता था, जब अपना 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं ऐसे पढ़ने जाता था, वहां एक उस्ताद होते थे हमारे। कहने लगा कि हर साल के बाद, कोई 9 साल या 11 साल बता रहा था, मैंने जब कब्र खोदी और उसकी कब्र खुल गई, उसका जिस्म भी वैसे पड़ा हुआ था, उसका कफन भी वैसे पड़ा हुआ था। कौन सी नेकी, कौन सी अता, कौन सी करीमी, कौन सी शफकत, कौन सी इनायत। कैसे कह सकते हैं कि ये गंदा और बुरा है और ये जहन्नमी है, और मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं जन्नती हूं और मैं अच्छा हूं। ये तो मौत के वक्त पता चलेगा, मरने से पहले फैसला क्यों कर सकते थे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक उसकी शानी करीमी है और वो अपना शान करीमी में करीम है, और उसके करम और उसकी अता और उसकी शफकतें माला माल हैं और बहारों में हैं और हैं, तो फिर फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह, तेरी ये करीमी के वाक़े मैंने सुने हुए हैं, तेरी ये शफकत के वाक़े मैंने सुने हुए हैं, और तेरी बख्शिश के वाक़े मैंने सुने हुए हैं। मौला, एक तस्बीह है, या तव्वाब, मेरी तौबा को कबूल कर ले, तो बड़ा करीम है। इस तसव्वुर के साथ एक तस्बीह पढ़नी है, या तव्वाब या करीम। लाहौर में कब्रिस्तान है, मियानी साहब उसका नाम है, मीलों में फैला हुआ मेरा घर उसके साथ है। एक साहिब कश बुजुर्ग थे, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, तशरीफ ले जा रहे थे, कब्रिस्तान की कब्रों में जाते एक कब्र के अहवाल खोले, उन पे देखा तो एक शख्स है, उसकी कब्र नूर से भरी, नेमतों से भरी, अनवारात से भरी। वहां पूछा, अल्लाह अपने इल्म में से इल्म, कब्र के अहवाल बता। कब्र वाले ने उसकी शान करीमी का पता क्या हाल बताया, अजीब हाल बताया। कहा मैं तो अनपढ़ देहाती सा ऐसे किसान हूं, एक दफा गाजरें खेत से निकाली और उनके आगे शाखें होती हैं वो तोड़ी, और एक कुएं के आगे पानी भरा हुआ होता है, वहां से गाजरें धो रहा था, टोकरे में रख के मंडी में ले जाने बेचने के लिए। मदरसे के बच्चे आए, हाथ में उनकी छाबी थी, कटोरा था, रोटियां ले रहे थे, वो आके छोटी छोटी शाखें खाने लगे। मेरे जी में आया इनको गाजरें अच्छी लगती हैं। मैंने कहा चलो आज ऐसा करता हूं, ये बच्चे बेचारे मकतब के हैं, इनको आज जाके सारी गाजरें मंडी नहीं ले जाता, इनको दे देता हूं। बस मैंने ये तसव्वुर नियत की, और वो टोकरा उठाया, और टोकरा उठा के जाके मकतब में वो पढ़ रहे थे, सारा को टोकरा वहां पलट के आ गया कि इनको गाजरें खिला दें। मेरे रब को मेरी वो अदा पसंद आई कि तूने मेरे कुरान वालों की इज्जत की, जा फिर तेरी इज्जतें हैं। बख्शिश पे आऊं तो मैं किसी से ना पूछूं, पकड़ने पे आऊं तो कख और पल पे पूछ लूं। ये करीम है, ये करीम है। सारी दुनिया की धरती स्याह कर दी, सारी दुनिया को स्याह कर दिया गुनाहों से। फरमाया मेरे बंदे एक दफा कह दे मौला माफ कर दे, माफ कर दूंगा, फिर अगले गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक सारी दुनिया को गुनाहों से भर दे, एक दफा कह दे अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दूंगा। फिर ऐसा नहीं, समंदरों को काला कर दे, एक दफा कह दे मौला माफ कर दे, माफ कर दूंगा। हत्ता कि मेरे सूरज छुप जाएं और मेरे चांद तेरे गुनाहों को इतना कर छुप जाएं, मेरे बंदे एक दफा कह दे माफ कर दे, माफ कर दूंगा। मेरे बंदा तू माफी मांगते मांगते थक जाएगा, मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा। ये करीम है, ये करीम है। और करम पे आए तो ऐसी अताएं और ऐसी बख्शिश और ऐसी बारिश। मौला रमजान तो तेरा करीमी का महीना है,
रमजान तो तेरी शफकत का महीना है, रमजान तो तेरी इनायत और अता का महीना है। मौला अपनी रमजान में शफकत और इनायत और अपनी अता तूने की है, मैं नहीं पा सका, उस पर तौबा करता हूं। मैं न पहुंच सका, उस पर माफी मांगता हूं। मुझसे खता हुई, मैंने रमजान की कदर न की, रमजान की इज्जत, अजमत, वकार और शान और शौकत न पहचानी, उस पर या तवाबो मेरी तौबा है और या करीमो करम कर दे। या तवाबो मेरी तौबा है और अल्लाह मेरी बड़ों की तौबा, मेरी नस्लों की तौबा, सारी उम्मत की तौबा, सारे यहूदियों की तरफ से, सारे ईसाई क्रिश्चियन की तरफ से, सारे सिख हिंदू की तरफ से और सारे जानने वाले की तरफ से, अल्लाह सारे मरहूमीन की तरफ से, अल्लाह मेरी तौबा है, तो करीम है और माफ कर दे और काम कर दे। क्यों? जो मिलेगा तेरे करम से मिलेगा, जो होगा तेरी अता से होगा और तेरी शान करीमी से सेहत भी, तंदुरुस्ती भी, दिल भी, दिमाग भी, जहन भी, सुकून भी और टांगे भी और गुर्दे भी, जिगर भी। पल में पकड़ के गुर्दे की एक रग को यूं कर दे और कहा गुर्दे फेल हो गए, जिगर की एक रग को टेढ़ा कर दे, कहा जिगर सोराइसिस और जनाब लीवर ट्रांसप्लांट और ये हो गया और वो हो गया। मौला मेरे दिल की रगों में एक छोटा सा कतरा फंसा दे, कहा बाईपास होगा और एक वाल बंद हो गया। और ये मौला ये तेरी करीमे से सब कुछ है। हर लुकमा पूछता है, आप हैरान होंगे, या अल्लाह ये बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं। मुंह में हर कतरा और लुकमा पूछता है, या अल्लाह बीमारी बन जाऊं या शिफा बन जाऊं। उसकी शानी करीमी है, अमर होता है, इस बंदे के लिए शिफा बन जा। लुकमा खाते हैं, सेहत बनता है, डिकार आता है, हजम होता है, ये उसकी शानी करीमी है, ये उसका करम है, ये उसकी अता है, ये उसकी इनायत है, ये उसका फजल और करम है। ये एक तस्वीर इस तसव्वुर के साथ, इस इस्तेहजार के साथ था। जमाने वाले कहते थे बड़ा बदमाश है, लोग उसकी बदमाशियों से थक गए, तंग आ गए। आखिरकार फैसला यह हुआ कि इसको शहर से निकाल दिया जाए। शहर दरवाजों में होता था, लाहौर शहर दरवाजों में है, पुराने शहर दरवाजों में होते थे, दीवारें होती थी, रात को दरवाजे बंद हो जाते थे। निकाल दिया, बाहर निकला, छोटी सी बच्ची को उंगली में साथ रखा और साथ लेके चला। मंजिल कोई नहीं है, कहां जाऊं? शहर से निकाल दिया, शहर से बदर कर दिया, दर बदर हो गया। अब बच्ची तो बच्ची थी, मासूम थी, वो बातें कर रही थी बाप से, और उसने देखा ना कि पहली दफा बेचारी जंगल में आई, देखा ओ इतना बड़ा जंगल है, खत्म ही नहीं हो रहा, चल रहे। तो बाप से कहने लगा, भाई जंगल से बड़ी भी कोई चीज है? तो बाप ने कहा, इस जंगल से बड़े समंदर है, पहाड़ है। तो लगा समंदर से बड़ी भी चीज पहाड़ है, पहाड़ से बड़ी भी कोई चीज है? समंदर है। अब बच्ची तो थी, बच्ची सवाल कर रही थी, तो कहने लगी, अब्बा इन समंदरों से बड़ी भी कोई चीज है? कहा आसमान है। अब बच्ची थी, कहने लगा, अब्बा आसमानों से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ। कहा तेरा, हाँ बच्ची बेटा, तेरे बाप के गुनाह है, तेरी बाप की खताएं हैं, तेरे बाप के जुर्म है। या अल्लाह मेरे बाप की खताओं से बड़ी भी कोई चीज है? उन्होंने कहा अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह की रहमत है। बस ये कहना था, गैब से आवाज आई, मेरे बंदे मेरी रहमत और करीमी को इतना पहचाने और फिर शहर छोड़ के जा, मैंने ऐलान कर दिया, जो तुझे देखेगा उसको ही माफ कर दूंगा। वाह सुभान, ऐसा करीम और ऐसी करीमी और शान करीमी की ऐसी इंतहा, यहां एक गली है, मैं गला मंडी में जाता था, तो वहां एक साहब हैं, तो क्या उसकी करीमी है। इस शहर वाले उस शख्स को जानते हैं, बहुत सारे जानते हैं, उसको ममदा मिरासी कहते थे। ममदा मिरासी कॉटन के कपड़े पहनता था, बेहतरीन कमीज शलवार, धोती शलवार नहीं, धोती पहनता था। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, मुझे कहने लगा, मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी, रोज घर में जुआ लगवाता था। मैंने पूछा किस लिए? कहा गरीबों की मदद करता था, गरीबों पे तरस खाता था, गरीबों का गम लेता था। मैंने कहा ठीक है, बस मैंने बात सुन ली। फिर मुझे आंखों से अल्लाह ने खुद दिखाया, मेरे दिल में शक था, मेरे दिल में उसकी बात का शक था। ममदा मिरासी नाम मोहम्मद बश्क था, यहां डॉक्टर अब्दुल खालिक शेखरानी साहब होते थे, रहमतुल्लाह फौत हो गए, उनका यार था ममदा मिरासी। फिर अल्लाह ने मुझे दिखाया, मुझे ख्वाब नजर नहीं आते ज्यादा, कैसा करीम है,
मुझे तो कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं, डर लगता है किसी को जहन्नमी कहने से, बड़ा डर लगता है मुझे। पता नहीं उसकी बख्शिश हो जाए और मेरा मुंह काला हो जाए। एक तस्वीर इस तसव्वुर के साथ पढ़नी है, बोला या तव्वाब हो या करीम हो। मैं उसकी करीमी को बयान करना शुरू कर दूं, कभी नहीं कर सकूंगा। एक बुजुर्ग थे, 40 साल रब की करीमी को, रहमत को बयान किया। 40 साल। एक दफा कहने लगे अल्लाह के गुस्से अजाब को तो बयान करो। तो रात को ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा मेरी रहमत खत्म हो गई है तो मेरा तूने अजाब बयान करना शुरू कर दिया। 40 साल अल्लाह की करीमी को बयान किया, अल्लाह की रहमत को बयान किया। क्या मेरी रहमत खत्म हो गई थी जो तूने मेरी अजाब को बयान करना शुरू कर दिया? ये लाइलतुल जायजा में उधर जायजा लिया जा रहा हो और फरिश्ते रिकॉर्ड पेश कर रहे हो इसके इस रोजे का, इसके इस हाल का, रमजान की सुबह का ये हाल है जनाब, ये हमारे कैमरे की डेटा है, ये देखें ये हाल है, ये हाल है। और इधर बैठा एक तस्वीर में उसके साथ बातें कर रहा। अल्लाह कहता है छोड़ो, उसे मेरी करीमी की पहचान हो गई है, वो मेरी करीमी को पहचान गया है। जो मेरी करीमी को पहचान गया है ना, माफ कर दो। अब देखें, मेरे आंसू आए हैं, मेरी आंखों के अंदर है, आए हैं आंखों के अंदर है। मैं क़यामत के दिन एक बंदा आएगा और ये अंदर का जो आंसू है ना, पलकों के अंदर टपका नहीं, अटका रहा। ये आंसू अल्लाह के यहाँ दावा करेगा कि अल्लाह तेरे खौफ और शौक से मैं निकला था, गिरा नहीं था। तो खुद ही तो कहता है आंसू से जहन्नम की आग बुझ जाती है। अल्लाह इसकी खताएं हैं, अजाब है, और ये मुजरिम है, ये जहन्नमियों की सफ वाला बंदा है। आंसू सिफारिश करेगा और वह करीम बख्शने के बहाने बनाता है, कभी आंसुओं के जरिए, कभी किसके जरिए, कहेगा अच्छा आंसू। और यहां तक है वो आंसू को इतना बड़ा बन जाएगा, पहाड़ से बराबर जहन्नम के आगे रुकावट बन जाएगा। अभी गिरा नहीं है, अभी गिरा नहीं। कैसा करीम है वहां मौला। किसके बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं ये जहन्नमी है, ये काफिर है? किसके बारे में कैसे फैसला कर सकते हैं? जाहिर के एतबार से हम तो देखते हैं, जाहिर के एतबार से वो ऐसा है, लेकिन उसकी शान करीमी में क्या होगा वो बेनियाज है, कोई पता नहीं। वली के बेटे को शैतान बना दे और शैतान और खबीस के बेटे को विलायत का ताज पहना दे, बेनियाज है, कोई नहीं पूछ सकता उससे, कोई नहीं पूछ सकता। मैंने एक दफा एक दुर्वेश से पूछा औलाद की तरबियत का कोई गुर बताएं। कहा तरबियत करते रहे पर दुआ ज्यादा करें, क्योंकि असल दुआ है सारी तरबियतें फैसले करे और उठा के मुजरिम बना दे, और तरबियतें थोड़ी हों फैसले करे उठा के वली बना दे, बस दुआ ज्यादा करना। असल में मैं मुसलसल कई दिन से रो रहा हूं डूबते रमजान की वजह से। रमजान से मोहब्बत और जिससे जुदाई होती है उस जुदाई का एक गम होता है। पता नहीं जिंदगी में फिर आए ना आए तो इस काबिल ही ना हो रोजे रख सके, क्या खबर, बीमारी हो, कोई हादसा हो, कोई मजबूरी हो, कोई माजूरी हो, पता नहीं, कोई खबर। आज तौफीक है रोजे रख लिए, कल तौफीक ही ना मिले। तो ये लैलतुल जायजा का अमल, 2 रकात नमाज नफिल तौबा के और गिड़गिड़ा के, और एक तस्बीह सिर्फ या तव्वाब या करीम, बहुत मिलता है। दौलत भी, इज्जत भी, रिस्क भी, बंदिशों का तोड़ भी, मसाइल का हल भी, नाकामियां दूर भी, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा हय्युल क़य्यूम व अतूबु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंता नस्तगफिरुका व नतूबु, अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंता नस्तगफिरुका व नतूबु, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, आमीन आमीन, बिहुर्मति सय्यदुल अबरार वल मुरसलीन, बिरहमतिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मुआशी हालात ने हर तरफ से घेर रखा हो तो ये अमल करें, इतना रिस्क मिलेगा कि खुद लोगों में बांटने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स सुबह और शाम ये कलमात 100 बार पढ़ेगा
تو اس کی برکت سے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی کہ خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اس عمل کو خود بھی لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔